আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আপনারা দেখছেন চ্যানেল আয়ের পর্দায় লিগ্যাল অনুষ্ঠান লিগ্যাল হেল্প উইথ পিয়া। সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান। আমার সাথে আজকে আছেন একজন বিশেষ অতিথি, ব্যারিস্টার মাসুদ চৌধুরী, হু ইজ এন ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট। প্রিয় দর্শক, আপনারা মনে রাখবেন যে অ্যাডভাইসগুলো পাবেন এই প্রোগ্রামে, সব অ্যাডভাইসগুলো আপনারা জেনারেল অ্যাডভাইস হিসেবে ধরে নেবেন। অ্যাকশন নেওয়ার আগে আপনাদের আশেপাশে যে কোনো লয়ার কাছে বুঝে শুনে আপনাদের ডকুমেন্টস দেখিয়ে অ্যাকশন নেবেন। So this is the number one thing. And প্রিয় দর্শক, when you phone, please make sure you mute your TV or even put your TV off. A reminder that this program is in Bangla and in English, and it's for viewers of all languages who speak in English or Bangla. And we invite callers to call in. Today I want to cover a number of emails that have accrued over the last few weeks. We have updates for you, Priya Darshak. There is a number of interesting updates. So all throughout the program, we will be talking about updates. And straight away, I will start with the changes to the European Economic Area Regulations 2006, which has been effective from the 8th of November 2012. Our change আসছে European citizenদের জন্য, and it's also been incorporated into English law. And basically on the 8th of November, the EEA regulations in the UK were changed slightly to make some amendments, and that is, first of all, Article 8.2 jeta. Previously, extended family member jodi apply korto, he would have or she would have had to reside in the same country as their sponsor EEA national. The same country থেকে আসলে তখন they can gain entry to the UK. এটা এখন deleted হয়েছে. So basically extended family member যখনই apply করেন, ওনারা just the same EU countryতে আগে live করতে হবে together. That is no longer the case. A amendment is based on the case of Rahman. Rahman was a case heard sometime in March of this year. So it is based on that case. We'll talk a bit more about Rahman later on. And the other one is that the primary and sole carer of British citizens who have rights to enter and reside in the UK. This amendment is based on Ruiz Zambrano. We mentioned a little bit last week. আপনারা যদি মনে রাখেন, last week বলেছি আমি Ruiz Zambranoর কথা। Ruiz Zambrano কেসে ECJ রুল করেছিল যে Article 20 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union is to be interpreted as meaning that it precludes a member state from refusing a third country national upon whom his minor children, who are European citizens, are dependent, a right of residence in the member state of residence and nationality of his children. এই কেসে basically they were asylum seekers, দুটো বাচ্চা, যে বাচ্চাগুলো বেলজিয়ামে জন্মগ্রহণ করে, তো তাদের মা বাবা আবার asylum ক্লেম করেছিল। অ্যাসাইলাম বারবার ফেল হচ্ছিল, তারা আরও বেনিফিটসের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল, বেনিফিটসও পাননি। সো এই অ্যাপিল করেছিলেন, অ্যান্ড দ্য ডিসিশন ওয়াজ দ্যাট যেখানে বাচ্চারা আছে, যে বাচ্চারা এই নেশনে জন্ম হয়েছে, যে এই ইউই নেশনে জন্ম হয়েছে, তার মা বাবা এখানে থাকতে পারবে as the carer of that child. যে চেঞ্জেসগুলো আসছে এখন, ওই প্রাইমারি কেয়ারার যে ডেফিনিশন আছে ওইটাতে একটু চেঞ্জ আসছে in relation to the derivative rights of residence. This means that whilst carers can stay in the UK, derivative rights কি এটা হলো গিয়ে, যদিও carers can stay in the UK, they cannot get permanent residence or they cannot sponsor family members, and they are present in the UK to look after their dependents only. So this is the change. It's not really fantastic, but that's the change. There's another change, that parents that are in a durable relationship, which means a relationship that are like akin to a marriage, which has existed for a period of 2 years with an EEA national, only get the full right of appeal against an EEA refusal if they have submitted sufficient evidence of their relationship with the EEA national with their application. Another change is that the Secretary of State will now accept alternative forms of identification where a person is prevented from providing this evidence due to circumstances beyond their control. So যেখানে he hasn't got a passport, or what other alternative
forms of identification they can provide. There's change to that. We can go straight into emails. As I said, there's a number of emails. Masood Bhai, if you want to look at the email there. There is one email in regarding a person who has a wife in there and how to get in the indefinite leave to remain in this country. আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে একটা জিনিস কইরাম আর কি, এখানে একটা ইমেল আছে বাংলায় কইরাম বিকজ আরো মানুষের একটু উপকার হইবার লাগে কইরাম যে তাও আবার সিলেটিও কইরাম যে এখানে একজন ভদ্রলোকে জিজ্ঞাসা করছেন যে তার ওয়াইফি দেশে আইছেন এবং তার 2 বছর হয়ে গেছে এবং কিরকম কাগজপত্র লাগবে ইনডিফিনিট লিভ পাওয়া লাগিয়া, ওটা নানি ফার্স্ট যেটা First one is if I read it, then আপনি একটু কাইন্ডলি রিড করলে আমি পড়ে নেই. Hope you are fine. I have 2 questions about my wife's indefinite leave to remain, and he says that I'm a British passport holder and British citizenship. Well, he's a British passport holder. My wife is applying for indefinite leave to remain. In this set M form, there is one question about our children, but my child has British passport, so can I need to fill up this section? That's the ওই পার্ট দিলাই আর কি। যে একটা জিনিস আছে যে আপনি জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনার বাচ্চার যে পার্ট আছে এটার লাগি আপনার কিছু ফর্ম লেখা লাগবে না, আপনার এটা কইরাম না, এটা আপনার বাচ্চার কোনো ইনফরমেশন দেওয়ার দরকার নাই, আপনার বাচ্চা এই দেশও বর্ণ হইছেন বিকজ তাই ব্রিটিশ, গতিকে থান কোনো কিছু দেওয়ার আপনার দরকার নাই, শুধু আপনি আপনার ওয়াইফের লাগি অ্যাপ্লাই করে আপনার ওয়াইফের ডিটেইলস আপনি কাইন্ডলি প্রোভাইড করুক। Second part. The second part was that how long your partner lived in the UK. So that's another question. আমি যতটুকু ফরসি যেটুকু মনে আছে আপা আমি কই দে the second part লেখা আছে তাই 1985 বুধ হয় সিটিজেনশিপ হইছে, 85 সিটিজেনশিপ হইছে আর তাই এর পরে কোয়াইট লং টাইম বাংলাদেশে গিয়া রইছে, তো এটা কোনো এফেক্ট হইতো না আপনি রোয়া বা না রোয়া। আপনার কোয়েশ্চনটা হইল আপনি কোন দিন বিদেশে আইছেন এবং কোন দিন থেকে আপনি লিগ্যাল হইছেন, আপনি ওই যে আওয়ার ডেটটা দয়া করে বই দিবা, আর কোন দিন থেকে আপনি সিটিজেন হইলে সিটিজেনের ডেটটা দিবা আর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকে ফর্ম নাম্বারটা দিলেইবা, আর আপনার কোন চার দেওয়ার দরকার নাই। প্রিয় দর্শক, যিনি লিখেছেন ইমেলটা আশা করি আপনার উপকার হয়েছে। চলে যাচ্ছি আমরা ফোন লাইনে। হ্যালো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। যে আমার একটা প্রশ্ন ছিল, মানে আমি ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় পেয়েছি হলো 2007 27th of September, বাট আমি এই দেশে মানে আসছি হলো 4th of January 2008 জি। তো আমি এই লাস্ট সেপ্টেম্বর আছে এই বছরের সেপ্টেম্বর, যেহেতু আমার 3 মাসের কম আছে 5 বছরের থেকে ওয়ার্ক পারমিট ভিসা, তো আমি এই জন্য আবার ফিরে মানে এক্সটেনশন করিয়েছি, কিন্তু আমাকে ওরা মোটে 2 বছরে আবার ফিরে ওয়ার্ক পারমিট দিয়েছে। তো আমার 5 বছর হবে ধরেন 4th of January, তো আমি কি এখন এই ধরেন এই ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে কি অ্যাপ্লাই করতে পারবো বা সেকেন্ড উইকে 28 দিনের মধ্যে? উইথ ডিপেন্ডেন্ট, কারণ আমার ডিপেন্ডেন্ট যারা আমার হাজবেন্ড মানে আমার ওয়াইফ আসতে আগে ধরেন 3 মাস পরে। জি ঠিক আছে। সো 4th of January will be 5 years, and so আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন from a month beforehand. আমার ডিপেন্ডেন্ট উইথ আমার ডিপেন্ডেন্ট আপনার ওয়াইফ কি আপনার ডিপেন্ডেন্ট মানে আপনার ওয়াইফ? Yes. So how long has she been here? She's here that she came 2008 in May. Right. Okay, yes. If she's been here for 2 years, then you can also apply for her. ঠিক আছে, প্রিয় দর্শক, আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। আচ্ছা, চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে। হ্যালো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যালো, আমি অর্থ জানতে চাইলাম, আমি দেশে আইছি ছোট থাকতে, আমার মা বাবার লগে আসতাম, পরে আমি পড়িয়ে আইছি, এখন আমি গরু লাগে অ্যাপ্লাই করতাম চাইলাম, আমি এখন কাজ চুলা হামাইতাম কিলা হামাইতাম, আমি কয়দিন আত্মীয়র গরু রয়েছি, কতদিন রেন্টি করে রয়েছি, এখন আমি আরেক আত্মীয়র গরু আছি, এখন তারা আমার চাই না আমি দেখাইতাম তারার গরু রয়েছে, এখন আমি কি লাগে কাউন্সিল হামাইতাম, আমি গরু লাগিয়েছিল অ্যাপ্লাই করতাম, আমি জানতাম। আপনি এদেশে সেটেলড? জি, আমি এদেশে সেটেল, আমার ব্রিটিশ পাসপোর্ট আছে। আপনার ব্রিটিশ পাসপোর্ট এখন কাজ ঠিক আছে। মাসুদ ভাই, আপনার বই না আপনার একটা জিনিস জিজ্ঞাসা, আপনি আইসো কইরা আপনার ভাই আর আপনি আইসো এই দেশে কিরকম আইসলে আপনারা? জি, আমরা মা বাবার লগে আইছিলাম। আইসো, এখন তো আপনি তো ব্রিটিশ আছেন আর আপনার মা বাবার লগে তখন না নি এখন আপনি?
জি না, মা বাবার লগে থাকি না। আপনি আপনার আমি আমার বাচ্চা কতদিন ধরে 4-5 বছর ধরে হরিয়া থাকি। আপনি মারিড নি? জি হয়। জি না, জি না। আপনি মারিড না আর আপনি আমি না। আপনি সিঙ্গুল। জি হয়। ইনা দুইটা পথ আছে, যদি কোনো কেউ যদি কাউন্সিলর ঘর থাকেন আর হয়তো কিবা আত্মীয় স্বজনের কাউন্সিলর ঘর তাইতেন বা হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ঘর তাইতেন হয়তো চাইরা না আপনি দেখাইতাই, বাট আপনি যদি কোনো ফিরিয়ল ঘর থাকো তাহলে তো দেখাইতে পারবাই, কারণ তার ফিরিয়ল ঘর থেকে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবাই। আর সেকেন্ড হইল গিয়া, তাও যদি আপনার অসুবিধা হইয়া থাকে স্টেট এজেন্টের কাছে গিয়া, জি স্টেট এজেন্টের কাছে থাকি গড় একটা রেন্টটা নিয়া এক রুমের হোক আর এক বেডরুমের হোক আর দুই বেডরুম খেরোর লগে শেয়ারিং করি হোক, আপনি তো যাইতে তারা যে পারবেন। আমারে চাইবো, আমি অতদিন খানো রইছিলাম, আমি তো বাক্কা 4 বছর ধরে হইয়া আইছি মা বাবার কাছ থেকে। তো আপনি কইতে পারবা আপনি আপনার মা বাবার কাছেও রইছি আর মাঝে মাঝে আমি আমার আত্মীয় স্বজনের কাছে রইছি, আর স্টেট এজেন্টের কাছে গেলে ইটা করা লাগতো না আপনার, আপনি কাজ করুনি, জি না, কাজও করো না, তাইলে তো আপনি হাউজিং বেনিফিটও লাগে, যদি বেনিফিটও থাকিয়া থাকো তো আপনি হাউজিং বেনিফিটও লাগে ক্লেম করতে পারবা। আপনি যে জায়গা থাকবাই স্টেট এজেন্ট থেকে আনিয়া যে গড় থাকবা গড় থেকে আপনি ক্লেম করিয়া হাউজিং বেনিফিটও পাইবা আর ও জায়গা থাকতে পারবার, আর বাকি তারা যেটা দরকার নেসেসারি দরকার হইব এটা আপনি ফুলফিল করবা। আমি মনে করি আর কোনো অসুবিধা হইতো নাই, আপনি হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের লোকে যোগাযোগ করুক ও গড় এখন আনিয়া স্টেট এজেন্ট থেকে যাক। থ্যাংক ইউ কলার, আশা করি আপনার উত্তর পাইছেন আপনি। চলে যাচ্ছি আমরা পরবর্তী কলার কাছে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার কোশ্চেন হলো, আমি আমার ওয়াইফ টাইম মেন্টালিটি লিখবো আসলে, আমি মেন্টালিটি লিখবো 2 উইকস লাগে আছি, তো রেন্ট হাই, কাউন্সিল ট্যাক্সও হাই, সো 2 উইকস লাগে আমরা ডিসকাউন্ট এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো আমার নামে, আমার ওয়াইফে তাই আবার ফুল মেন্টালিটি লিভ পাইরা। তো আমি যেটা মেন্টালিটি সরি আমি ওয়াইফে যে মেন্টালিটি লিভ, আমি মেন্টালিটি লিভ পাইরাম 130 পাউন্ড উইকসলি, সো অনলি জাস্ট 2 উইকস লাগে আমি কিরকম ডিসকাউন্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবো না কাউন্সিলও। আর যা অ্যাপ্লাই করলে নেক্সট ডে কি আমার ফিউচারে যখন আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যাপ্লাই করব তখন অসুবিধা হবে? 2 উইকস লাগে কোশ্চেন বুঝছেন নি? বল ডিসকাউন্ট আপনি অ্যাপ্লাই করতাম, এটা মানে আমি অনলি 2 উইকস লাগে, আমি অলরেডি ফুল টাইম কাম করি ইংলিশ, ডিসকাউন্ট মানে কিতা ফুল টাইম বেনিফিট নেই কোনো ধরনের না কিতা, আমি ঠিক বুঝলাম না। না তাই মেন্টালিটি লিবো আসলে অলরেডি। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি মেন্টালিটি লিবো 2 উইকস লাগে, আপনার নিউ বেবি হইছে 2 উইকসে, তো আমি অলরেডি আমার যে ওয়েজেস থেকে মাত্র 138 পাউন্ড পাই উইকলি। জি ওটার লাগে 2 উইকস কাউন্সিল অপশন আছে, যে তুমি চাইলে ডিসকাউন্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবা, 2 উইকস রেন্টে আর কাউন্সিল ট্যাক্সে কমবো, তো এটা আমার উপরে পড়বো, যার ফলে আমার নামে না মাই ওয়াইফ নেই। ওকে যদি কারণ আমি তো স্পাউস ভিসা অলরেডি আছে, আমি তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ না। ইয়েস আপনি স্পাউস ভিসা ডিসকাউন্ট আমি লইলে পরে গিয়ে ফিউচারে যখন আমি অ্যাপ্লাই করবো গিয়ে আমার ওটা কি এফেক্ট করবো না? আচ্ছা আমার মনে হয় এটা আমার মনে হয় আপনি পাবলিক ফান্ডের কথা মাত্রা না, আমার মনে হয় এটা পাবলিক কাউন্সিল অলরেডি আছে, যে আপনি এলিজিবল থাকুন। ঠিক আছে, বল ইমিগ্রেশন পাবলিক ফান্ড এটা জি জি পাবলিক ফান্ড এটা তো একরকম, যেটা তো পাবলিক ফান্ড ডিসকাউন্ট নিলাম আমি নরমালি আমার পরিস্থিতি আমি নিলাম। ওয়েল তাইলে তো আপনি আপনি নিজেও আনসার করে লাইছেন, এটা যদি পাবলিক ফান্ড হয় আমি আসলে ডিসকাউন্ট কিতে আমি প্লেস করতাম পারাম না, কোন জায়গাতে এটা ফেলাইতাম, বাট এটা যদি পাবলিক ফান্ড হয় তাইলে আপনি এলিজিবল নাই পাবলিক ফান্ডের লাগি। এখন আপনি কইরা আপনি অ্যাপ্লাই করছেন, এখন আপনার ওয়াইফে যদি করতা তারপরেও হয়তো শি উড হ্যাভ বিন এবল টু, কারণ তাই এখানে ব্রিটিশ সিটিজেন, বাট আপনি তো আপনার ভিসাতে রেস্ট্রিকশন আছে পাবলিক ফান্ডের, এখন 2 উইকসের লাগিও আর 1 উইকের লাগিও যে 2 উইকস যেহেতু 2 উইকস আমার মনে হয় আপনি কষ্ট করে যে না নেওয়া বালা, এটা যদি পাবলিক ফান্ড হয়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কল, আই এম গ্ল্যাড দ্যাট উই ওয়্যার অফ সাম হেল্প। প্রিয় দর্শক, thank you very much for all your calls. Time to take a small break. We shall take a very small break. Please stay with us for a little while. Thank you.